Hello everyone. Hello everyone. A warm welcome to all the dear students to BBA program. This is Dr. Zabiullah, Assistant Professor of Management Studies at Government First Grade College, Gauribidnoor. In this session, we shall be discussing about the basic concepts relating to financial accounting. Before we proceed to the fundamentals of accounting, I would like to bring to your notice about a famous management philosopher, a great management thinker, whom we call it as the father of management. He is Peter Drucker. Peter Drucker ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. He is a great management thinker and philosopher whom we regard as the father of management. This gentleman has spoken with regard to the purpose of the business, the mission of the business. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So with the respect to the definition of business purpose and business mission, he says there is only one focus, one starting point. So ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅದು ಗ್ರಾಹಕ. ಸೊ ಪೀಟರ್ ಡ್ರಕ್ಕರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಮನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು look into the needs and demands, the expectations of the customers and try to fulfill them. There is no business when there is no customer. ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾಹಕ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So when there is a great competition, fierce competition in the market, to survive and sustain, a business has to retain the existing customers and it should also make efforts to attract the new customers. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ವೈವಲ್, ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Now let us see what business organizations do. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್
they bring together raw material, technology, people, and money in order to satisfy the needs of the customers, and thereby it will earn a profit. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. It will provide the products and services required by the customers. Based on the nature of the activity, we generally come across three types of business organizations. One, trading organizations. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರ್ಕೆಂಡೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಂಟಲೂನ್ಸ್, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, 1mg, ಮಿಂತ್ರಾ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ and they sell the products to the customers. They buy the products from the manufacturers and sell the products to the consumers or the customers. So they try to connect the producers and the consumers. So these traders like wholesalers, retailers and the various retail outlets, online platforms, all these connect the producers with the consumers. So some of the examples of trading organizations include your Pantaloons, Walmart, Amazon, Flipkart, Myntra, Snapdeal, 1mg, IndiaMart and so on. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ by applying a process. Soaps, pens, cars, computers, medicines are some of the examples of products that we use in our daily life. These are all the products made by the manufacturing organizations by converting the input into an output by applying a process. For example, Amul makes butter and cheese, Sony makes electronic products, Toyota is into automobiles, etc. So some of the manufacturing organizations examples I have quoted here: Amul, Toyota, Hindustan Unilever, Sony, Asian Paints, Dabur India and so on. So ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇವು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಅಪ್ಲೈ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ and convert the input into an output. The third kind of business organization is the service units, the service organizations. Services andre enu? Services are the work done by one person which will benefit the other person. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್, ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್, he only can experience it personally, but he cannot transfer it to
another person. For example, ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. All these are various familiar examples of services. So services organizations examples you can have on the Airtel, okay, Geo, ICICI Bank, SBI, Goldman Sachs, Deloitte, Facebook, Google, etc. So all these are various service organizations. ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, trading organizations and manufacturing organizations, these two organizations, they provide the products, they provide the goods. Service organizations provide services. So business organizations, as I told, they provide a lot of products and services, a variety of products and services. It ranges from a simple hairpin, a toothpaste, to an aircraft. Now let us look at some of the examples to get a sense of how business organizations affects our lives. So you might be aware about these organizations which I'm displaying on the screen. Amazon, everyone knows about it. It is the world's largest online retailer and a prominent cloud service provider. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದೇ ತರ ಅಮೂಲ್ gives lot of dairy products. Amul is a cooperative society at Anand in Gujarat, a very old organization formed in 1946. It's Anand Milk Union Limited, the full form, Amul, Anand Milk Union Limited. It provides a number of dairy products. And you have Apollo Hospitals, which gives hospital care services, the healthcare services. Apple Computers is involved in computing, communication, and entertainment. Boeing is one of the major aircraft manager in the world. Cipla is in medicines. Deloitte is an accounting, auditing, and business advice firm. Facebook is for very popular and it's a social networking site. Google is an internet search engine and you can also advertise in the Google. HDFC Bank provides banking and financial services. Hindustan Unilever is a big FMCG company which provides a lot of products like toothpaste, soaps, detergents, and so on. Infosys it provides IT solutions, the software products and services. L&T is into constructions, design and building of roads and flyovers. Mahindra and Mahindra is into automobiles. Oil and Natural Gas Corporation, ONGC, is into petroleum exploration and extraction. Zynga is a mobile game provider, online game provider. So ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆಲವು business organizations which few of you might be knowing. Amazon ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, Amul ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, Facebook everyone knows, Google everyone knows, right? Infosys everyone knows. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ನಾನು ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಂಗಾ, ಡೆಲಾಯ್ಟ್, ಬೋಯಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸಹಜವಾಗಿ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಫೆಮಿಲಿಯರೈಸ್ with what products and services these business organizations provide, I have just quoted some examples so that you get a sense of how business organizations affect our day-to-day life. Okay, so we have seen what business organizations do.
Now let us move to the next topic, business organizations as a cash machine. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ನಗದು ಯಂತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ business organizations, they are cash generating machines and cash dispensing machines. ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೇಬರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಈ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು, ಈ ಐಡಿಯಾನ ನಾವು ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಂಪನಿ, ಇದರ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ biotech company which produces fermentation agents for food and beverages. It hires buildings and equipments and employs various scientists and other professionals. So ಈ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, we will just try to learn what the concept of cash machine. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ways in which company can receive cash from the customers. ಒಂದು, ಪಾಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನೌ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 3 months ಮುಂಚೆ ಆರ್ 2 months ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್. ದ ಥರ್ಡ್ ವೇ ಕುಡ್ ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ customers. So in these 3 ways a company can receive cash from the customers. ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಕರೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್, ದ ಕಂಪನಿ is also required to make the payments. ಯಾವ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪನಿ? ಇಟ್ ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ and other benefits to employees. ತನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಲೋನ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಓನರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, and it is paying cash, it is dispensing cash. So therefore we call it business organizations as a cash machine, where a business receives cash from various sources and at the same time it pays to various providers of services, or like for salaries and benefits you pay to employees, you pay to suppliers for materials, you pay to bank for taking loan, you pay taxes to the government, and you pay, if any surplus is there, you pay to the owners in the form of dividends.
So this is what a cash machine concept is. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಟೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, manufacturing organization, or a service organization. We have also learnt about what cash machine concept is. There is an assignment followed by this. Describe the business of the following organizations. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಐಕಿಯಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇಬೇ, ನೈಕ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಹಿತಾಚಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ಟೆಲ್. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ಬರೆದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಬಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಾರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವನು ಒಂದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಡೆಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ so that they can take a good decision. A rational decision can be taken by them. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ therefore we call accounting as a language of business. It means communicating information about a business. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Now let us see what is accounting. Accounting ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results thereof to the persons interested in such information. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ, 6 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಆ 6 ಅಂಶಗಳು ಏನು? ಒಂದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಎರಡನೇದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವುದು, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಾಖಲಿಸುವುದು. ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ದಿ ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು
ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ಇದು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್, ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್, ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ವೆರಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ quantified, which can be quantified, are only recorded in the books of account. ಇದು ನಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಇನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಜರ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬುಕ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಜರ್ನಲ್. ಜರ್ನಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಗ, ಯು ಆರ್ ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್, ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ systematic analysis of the recorded data in order to group the transactions or entries of one nature at one place. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೋಮೋಜೂನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಓನರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. I have received cash from the customers for sales, so it will go to sales account. So ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಉಳ್ಳುವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂದ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, based on the nature of the transaction, I am classifying them based on their similarity. So all sales transactions will come to one category, all salaries transactions will fall in another category. So ಈ classification
ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಆ ಬುಕ್ಗೆ ನಾನು ಲೆಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಲೆಜರ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರೈಸಿಂಗ್. ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಡೇ, ಸೊ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಒಂದು ವೀಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಮರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್, ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಒನ್ ಮಂತ್, ಅವ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಂತ್, ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಪೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಮರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ the users of accounting information so that they take the rational decision about a business. So I told the first three stages. ಒಂದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಳ್ಳುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವುದು ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇದು ನಾನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಮರಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಮರಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ಸಮರಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಸಮರಿ ಮಾಡಿದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಮರೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಈ ಟೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಏನು? ಬೇಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ledger accounts. So I have recorded the transactions in a journal, classified the transactions in the ledger, summarized all the transactions in a statement known as trial balance, which will help to prepare profit and loss account and balance sheet, which will help to prepare the financial statements. Now, after preparing these financial statements, it will be of no use until and unless I understand what has happened in the business. Nandu sales improve ಆಗಿದೆಯಾ? What is the relation of my sales with the profit? What is the relationship between the various items of profit and loss account and balance sheet items? So ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಆರ್ ಹೌ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ವೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್
the financial statements, why a particular variable is behaving in a given manner, why the profits are falling, why sales is decreasing, right? Why the value of various items in the balance sheet and profit and loss account is showing fluctuations. ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್. Okay, so I have seen that the profit is declining, I have seen that the sales is declining. ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾದ ನಂತರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the increased selling price or the cost of materials have increased, profits ಏನಕ್ಕೆ decline ಆಗಿದೆ, is it because of the reduced customer attention or customers are not buying our products, or there is some other factor, or is it because of the competition, or is it because of the technological advancement, is it because of various government policies. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. I should try to diagnose why the problem has occurred, right? So ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ or ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, and I try to find out the reason for this. Simple example, when we go to a doctor, what will the doctor do? The doctor will first ask you what is the problem. He try to diagnose it, right? He tries to find out why you have a particular ailment, why you are sick, what are the reasons for you falling ill. So he tried to diagnose it. After diagnosing it, he says like this is your problem and this should be done with. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, why the particular ailment, the illness has come. So he will interpret it. He will say this can be done or this will happen, right? So in the same way financial statements ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So after interpreting it, the very most important ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟ್, and bankers ಆಗಿರಬಹುದು. So all these are various users of accounting information. These users have got interest in the accounting information. So ಈ information ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, why fall in the profit, why sales decreasing, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಯಾರು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ a good decision, a sound decision can be taken by the interested parties. So this is what accounting is. So accounting is the process of recording all the financial transactions in a book called journal. The second element of accounting is classifying, where all the recorded transactions ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ into one head. Sales account ಒಂದು ledger account, machinery account ಒಂದು ledger account, rent ಒಂದು ledger account. So based on the nature of the item, based on the similarity, I am grouping all the financial transactions into one particular head, and I maintain a separate book for it, which we call it as journal. Then third is summarizing. Summarizing is done to present your financial data which is classified into a useful manner with the help of a trial balance, which will enable a business to prepare profit and loss account and balance sheet. So after preparing profit and loss account, balance sheet, financial statements prepare ಮಾಡಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So all these are the 6 stages, the 6 elements involved in the process. So accounting is defined as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results which I got therefrom to various interested parties
so that they can take a sound decision. Now let us look at the various branches of accounting. So accounting branches ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇವೆ, ಮೂರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇವೆ: ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು there are few more branches which I have not put on the slide. They are gaining much popularity nowadays: human resource accounting, social responsibility accounting, right? Environmental accounting. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ನ್ಯೂ ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೈನಿಂಗ್ lot of importance nowadays. But basically there are three branches of accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. Financial accounting ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Financial accounting is a branch of accounting which provides information about the profit and loss and financial position of the business. So financial accounting ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ for use by the outside parties like shareholders, creditors, bankers, public, government agencies, and many more are the various external users who have much interest in information from financial accounting components, that is profit and loss account and balance sheet. The second branch of accounting is cost accounting. So cost accounting ಏನ್ information ನ provide ಮಾಡುತ್ತೆ? It provides the information about the cost of goods produced or services provided. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ is mainly for internal users like management. It is not meant for the external parties like shareholders, creditors, and so on. And neither do outsiders have any claim on this information except the government agencies, to whom the cost information may be some sort of relevance which has to be submitted. The third branch of accounting is management accounting. Management accounting is gaining much of importance in the last 10-15 years. It provides information which is both financial and non-financial in character. It provides information for planning, control and decision making. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ is also meant only for internal users, that is management at all the levels, and it is not meant for the general public and it is not required to be published. So these are the three branches of accounting. I'll just recap. Financial accounting gives information about profit and loss and financial position, and it is generally meant for the outsiders, external users, and these statements have to be published. Cost accounting provides information about cost of producing a product or cost of providing a service, and it is also meant for internal use, and there is no need to publish the cost accounting data in the annual reports nor in the newspapers, except for government agencies who may require some information on costing. They may submit it. The third branch of accounting is management accounting, which gives information about financial and non-financial in nature, and it is basically meant for internal purpose. That's for management at all the levels, be it a strategic level, be it an operational level or tactical level. At all levels of management we need this information for getting the activities of management done, like planning, controlling and decision making. So these are the three branches of accounting.
That's all for today. We shall continue with the same topic, that is introduction to financial accounting, in the next class. Thank you.